سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اس گرمی میں اور اتنے صبح ارلی آپ کو ہم نے 11 ساڑھے 11 بجے تکلیف دی ہے، اور آپ سب ہمیشہ کی طرح عوام کی آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ جموں کا میڈیا واحد ایک ایسا میڈیا ہے جس کو گودی میڈیا نہیں کہا جاتا۔ کشمیر کا بھی گودی میڈیا بن گیا ہے اور پورے ہندوستان کا بھی گودی میڈیا بن گیا ہے، لیکن جموں کے جرنلسٹ کو، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے آج تک اپنے اوپر گودی میڈیا کا لیبل نہیں آنے دیا ہے۔ آج صرف 2 مسئلوں پہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آج صرف 2 مسئلوں پہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے پہ آئے ہیں۔ ایک کو پہلے میں بریف طریقے سے بتا دوں کہ سری نگر میں، کشمیر ڈویژن میں کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے سکھ فیملیز جو وہاں پہ ہیں، جنہوں نے ہندوستان کا پرچم اپنے ہاتھ میں رکھا مشکل وقت میں بھی، ان کے ساتھ میجارٹی کمیونٹی کے لوگ بڑے پرامن طریقے سے رہتے آئے ہیں، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہاں ایک ایسا شرارتی عنصر پیدا ہو گیا ہے کہ جنہوں نے کشمیر کے فیملیز میں مداخلت شروع کی ہے، ہماری بچیوں کے ساتھ ان کے ساتھ درویار کرنا شروع کیا ہے، اور ریسنٹلی 2-3 بچیوں کو زبردستی اٹھا کے ان کا دھرم پرورتن کرنے کی کوشش کی گئی، اور 2 دن پہلے تو ایک بچی کو گن پوائنٹ پہ اس کے گھر سے اٹھایا گیا اور لے جایا گیا۔ جب شور شرابہ ہم لوگوں نے کیا، دلی سے، پنجاب سے ہمارے لیڈروں نے، خاص طور پہ سردار منجیت سنگھ جی کے، انہوں نے آواز اٹھائی۔ آج انہوں نے دلی میں پرتھوی راج کشمیر ہاؤس، جو کہ جے کے ہاؤس ہے، اس کے باہر اس وقت دھرنا ان کا چل رہا ہے، اور انہوں نے پرائم منسٹر کو چٹھی بھی آج لکھی اس ایشو پہ کہ یہ جو دھرم پرورتن کا سلسلہ وہاں پہ زبردستی کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ بچی انڈر پریشر، پھر پولیس نے پرسوں رات کو اس کو لا کے تو والدین کے حوالے کیا ہے، لیکن ایک انسیکیورٹی کا ماحول جو ہے، منی سیکیور مائنارٹی میں سکھ بھائی چارہ وہاں پہ رہا ہے، اور میجارٹی جو ہے کشمیریوں کی وہ امن پسند لوگ ہیں، اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اسلام کو، اور اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور کشمیر کا کلچر بھی ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کشمیر سے باہر جب بھی ان کی بچیوں کو کبھی کووڈ کے دوران یا کبھی کوئی وہاں باہر گڑبڑ ہو جائے ہندوستان کے کسی حصے میں، ان کے بچوں کو جب کوئی پریشانی کشمیر کے بچوں کو آتی ہے تو یہ ہمارے سکھ بھائی ہی ہیں جو وہاں سے ان بچیوں کو، ان کے بچوں کو حفاظت سے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور پھر بلکہ 1-2 کیسز میں تو ان کی بچیوں کو لا کے سری نگر ان کے پیرنٹس کے حوالے بھی کیا گیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ میجارٹی جو ہے وہاں وہ اسلام کو ماننے والی اور کشمیر کے کلچر کو اور تمدن کو ماننے والی ہے۔ ان سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ خود ایسے شرارتی عنصر کو وہ روکیں، ورنہ اس کے لیے پھر ہمیں بھی لام بند ہونا پڑے گا، جو کہ سماج میں منافرت پھیلانا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ کشمیر کے کنٹیکسٹ میں تھا۔ دوسری جو اہم بات آج ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے، کچھ سنستھاؤں نے یہاں جموں میں کہی ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے 24 جون کو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو جموں کشمیر کی ہے اس کو دلی میں میٹنگ کے لیے بلایا، اور ہم پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کے اس قدم کی سراہنا کرتے ہیں کہ انہوں نے زخموں پہ مرہم لگانے کا کام کیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک ڈائیلاگ کا پروسیس شروع کیا ہے تاکہ یہاں ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ شروع ہو۔ اس لیے ہم ان کے اس قدم کی
सराहना करते हैं, वेलकम करते हैं इस कदम को। और उन्होंने, हम उम्मीद करते हैं कि जो वादा उन्होंने किया है कि स्टेटहुड वापस रिस्टोर होगा, वो भी जल्दी से जल्दी भारत की सरकार जो है अपने वादे के मुताबिक वो पूरा करेगी। यहाँ बहुत सी जम्मू में और कश्मीर में संस्थाओं ने, जो कि पॉलिटिकल संस्थाएं नहीं हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि जी हमें भी वहाँ क्यों नहीं बुलाया गया, हमें वहाँ बुलाया जाए। और हमें उनकी बात में मेरिट है या नहीं वो जाने या सरकार जाने, लेकिन हम बतौर सिख कौम रियासत जम्मू व कश्मीर की, और ख़ास तौर पे सिख जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, वो उनमें मेजॉरिटी जो है वो POJK के रिफ्यूजीज़ हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रिफ्यूजीज़ हैं, जो 1947 में मजबूरन उनको वो इलाका छोड़ के इधर पनाह लेनी पड़ी, और आज तक हम लोग रिफ्यूजी कहलाते हैं। हमारा केस बाकी सब लोगों से अलग है। हम POK के रिप्रेजेंटेटिव हैं। POK की 24 सीटें भी इन्होंने रिजर्व रखी हुई हैं, कानून के मुताबिक पहले भी थी, और इस स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद भी 24 सीटें जो है रखी गई है। हमारा केस किसी NGO या किसी छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं है। हम फरीक हैं। रियासत जम्मू व कश्मीर में या UT जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस अगर शुरू होना है तो उसमें POK के रिफ्यूजीज जो हैं वो एक फरीक हैं, एक हिस्सेदार हैं, और उनके साथ इस बातचीत में उनको भी बुलाना और उनके साथ आपस में डिस्कस करना कि इसका पॉलिटिकल हल क्या निकलेगा। और हम लोग जो आज 73-74 साल से पिछड़े हुए हैं, आज भी हमें पूरी तरह यहाँ पे ठहरने का परमानेंट स्टेटस नहीं दिया गया है, हम टेम्परेरी हैं यहाँ पे। हमारी ज़मीनें जायदादें POK में हैं। या तो भारत की सरकार ये कहे कि हम POK से अपना, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, तो पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है कि POK इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम चूँकि POK के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि यहाँ बैठे हैं, हमारा हक बनता है एज ए स्पेशल केस कि किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को यहाँ इनिशिएट करने के लिए या डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए 1947 के रिफ्यूजियों को, खा वो हिंदू हैं, खा वो सिख हैं, खा किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि रिफ्यूजियों के उनमें ज़्यादा तादाद परसेंटेज जो है वो सिखों की है, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को भी साथ लेके चलना चाहते हैं जो कि POK के रिफ्यूजी हैं। और हमारा केस बाकी तमाम लोगों से अलग है। जो ये कहते हैं कि जी इसको क्यों नहीं बुलाया, कोई NGO है तो उसको वो क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं बुलाया, या जम्मू के लोगों को क्यों नहीं बुलाया। जम्मू भी हमारा पार्ट है, कश्मीर भी हमारा पार्ट है, लेकिन हम POK के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। जब तक POK को भारत की सरकार बाकायदा अपने साथ जोड़ के वहाँ इलेक्शन नहीं कराती, तो कोई भी डिलिमिटेशन या इलेक्शन यहाँ हो, हम ये पुरजोर मांग करते हैं कि उन 24 में से 10 सीटें जो हैं वो 1947 के रिफ्यूजियों के लिए मखसूस की जानी चाहिए, रिज़र्व की जानी चाहिए। उनको, उनका तरीक़ाकार क्या होगा भरने का, वो या डिलिमिटेशन के ज़रिए होगा, बाय वे ऑफ नॉमिनेशन होगा, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी नहीं होगी। इस सारे प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए ये हमारा आईनी हक है, और हम इस आईनी हक को आप मीडिया के ज़रिए पहली स्टेज पर पहुंचा रहे हैं अपनी सरकार के पास कि हम एक जमहूरियत में रहते हुए जमहूरी तरीके से हमें भी इस पार्ट का, इस मुज़ाकरात का, इस बातचीत का, इस प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। इसकी हम पुरजोर मांग करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। यही आज हमारा 2 इशूज़ थे, एक कश्मीर का और एक ये जो POK के रिफ्यूजीज़ जो है 24 सीटें हमारी है, तो उसमें से 10 सीटें हमें दें और हमें इस प्रोसेस में शामिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग अब आपस में इंडिविजुअल वो इंटरव्यूज़ करना चाहते हैं